नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 25 तारीख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आलू चाष करिबे मोहन सरकार। ममता दीदी को आउ मोहन लिखिबेनी आलू पाई चिठी। आलू खाइबाकू पड़ोशी पाखरे आउ हाथ पताइबनी ओडिशा। आलूर अभाव दूर करने मोहन सरकार करिबे आलू चाष। आलू उत्पादन में ओडिशा को आत्मनिर्भर करने पाई बड़ योजना करिसेंती राज्य सरकार। 50,000 रु अधिक एकर चाष जमी आलू चाष करने पाई योजना करिसेंती राज्य सरकार। लोकसभा भवन में उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव अध्यक्षतार कृषि विभाग एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निष्पत्ति होईछि। ओडिशा को आलू रे आत्मनिर्भर करने अभियान रे चलित वर्ष चाषी को आगुआ आलू बिहन जोगाई देवा पई उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव निर्देश देइछंती। 50,000 रु अधिक एकर जमी रे प्राय 3 लाख क्विंटाल पाखापाखि आलू बिहन आवश्यक होता है एवं यह चाषी को आवश्यक अनुसार आगुआ विभाग पक्षर जोगाई दिया जिवो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, ओडिशा रे सृष्टि हेबो 1 लाख नियुक्ति। आगामी दिन में वेदांत पक्षर ओडिशा रे प्राय 1 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश कराजिवो। या द्वारा राज्यर 1 लाख रु अधिक प्रत्यक्ष और परोक्ष नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। राज्य सरकार मध्य एही निवेश को प्रोत्साहन देबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध अछंती। एथिपई आवश्यक जमी और अन्य सुविधा सुजोग जोगाई दियाजिवो बोली सरकार पक्षर कुआଯାଇଛି। 30 लाख टन आलुमिनियम प्लांट वेदांत पक्षर कराजिवो। जमी मिलिले 3 रु 4 मास मध्य काम आरंभ हेबो। मासक भितर मुख्यमंत्री जमी देवे बोली प्रतिश्रुति देइछंती। प्लांट प्रतिष्ठा लगी 3 रु 3.5 वर्ष समय लागिवो। यह द्वारा 30 रु 40 हजार लोक काम पाइबे बोली वेदांत ग्रुप अध्यक्ष अनिल अग्रवाल गणमाध्यम को कहिछंती। परवर्ती खबर, सरकार को बड़ निष्पत्ति। स्कूल मध्याह्न भोजन रे अंडा खाऊ नथिबा पिलां को फल दियाजिवो। पीएम पोषण और मुख्यमंत्री पोषण योजना रे जेउ पिला माने विद्यालय रे अंडा खाऊ नांती किबा निरामिष खाउथिबा पिलां को अंडा मूल रे फल खाइबाकू दियाजिवो। एने पुणी थरे समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पीएम पोषण स्टेट नोडाल ऑफिसर चिठी लिखि निर्देश देइछंती। सप्ताह को 3 थर अर्थात अंडा दिया जाउथिबा दिन फल दियाजिवो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, माड़ी आसुची बात्या मंथा। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुमान करिछि जे संभाव्य बात्या 27 सकाळे बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे। बंगोपसागर रे आसुची बात्या 27 सकाळे बात्यार रूप नेब लघुचाप, स्पष्ट कला भारतीय पाणीपाग विभाग। आंध्रा उपकूल अतिक्रम करने संभावना रही। 70 रु 75 किमी रही पारे पवनर बेग बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, आईएमडी रो बड़ सूचना। 25 रे अवपात रूप नेब लघुचाप, 26 बेलू नेब गभीर अवपात रूप, 27 सकाळे बात्यार रूप नहीं पारे लघुचाप। एवं धीरे धीरे उत्तर पश्चिम उत्तर दिगरे गति करुछि। घंटा प्रति 3 किमी बेगरे गति करुछि। बंगोपसागर रे बल गटाउछि। बात्या पाई रही अनुकूल पाग, सूचना देले भारतीय पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, पुणी चिंता बढ़ाइलाणी स्क्रब टाइफस। सुंदरगढ़ जिले में उपरमुआ स्क्रब टाइफस जानुआरी एबे पर्यंत 1564 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। 2 जन मृत्यु होती। जिले में 17टी ब्लॉक और समस्त सहरांचल रोगी चिन्हट होती। 2 मृतकों मध्य जड़े बड़गाँ अंचल अन्य जड़े राउरकेला सहरांचल बोली सूचना रही। 7,358 जन नमूना परीक्षा होता बेले से 1564 जन पॉजिटिव चिन्हट होती बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, चाइना सह बड़ डील कला भारत। भारतर नवीकरणीय शक्ति क्षेत्र को एक नुआ प्रेरणा दे पारे बोली एक प्रमुख चुक्ति भारत चाइना मध्य स्वाक्षरित होईछि। आइनक्स जीएफएल ग्रुप रो एक कंपनी आइनक्स सोलार एक अग्रणी चाइना सौरशक्ति कंपनी लंगी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलोजी सहित प्राय 7,000 कोटी मूल्यर एक चुक्ति स्वाक्षर करिछि बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, अमेरिका देला धोखा, एवं भारत आसिबे कानाडा प्रधानमंत्री। प्राय 2 वर्ष पर कानाडा भारत सहित संपर्क उन्नत करने प्रयास आरंभ करिछि। जस्टिन ट्रुडोଙ୍କ कार्यकाल समय स्थगित रही कार्यक्रम एवं सहभागिता पुनर्बार आरंभ होबार संभावना देखा जाउछि। कानाडा प्रधानमंत्री मार्क
କାର୍ନି ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଲା ଉବର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଲା, ସରକାର ଆଣିଲେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଖାସ୍ କରି ଓଲା ଉବର ଭଳି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନାମରେ ଏକ ନୂଆ କ୍ୟାବ୍ ସର୍ଭିସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଲା ଉବେର ଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଛି ବିପଦ। ଏପରି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଜେଲର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଶାନ୍ତି ମିଶ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବି ଏହି ଜେଲରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଜେଲର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଖରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା 5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ। 448 ଓ 662 ବର୍ଗ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 31 ସୁଦ୍ଧା HIMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତିପୁରରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କର୍ପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ କର୍ପୁରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ ନେତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା କଥା କହି ଆର୍ଜେଡି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏନ୍ଡିଏ ପୁଣି ଥରେ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମାବେଶକୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଏଥର ନୀତିଶ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ବିହାରରେ ବିଜୟର ସମସ୍ତ ପର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ନୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ମିଳିନାହିଁ। ବସ୍ଟି 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଳାଇଗଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘମାଘୋଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭଲ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଦଳବଳ ଧରି ଜୋରଦାର କସରତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମଉକାରେ କିଛି ଟାଉଟର ତାଙ୍କୁ ଓ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଛରେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି କରି ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଓ ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅବକାରୀ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶା କଟକଙ୍କ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 8506/2/2025 ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଠାରୁ ମତଦାନ 11 ତାରିଖ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପରିସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଭୋଟ ଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନେକ ସମୟରେ ନଦୀରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ନଦୀରେ ଭାସି ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। କାରଣ ନଈକୂଳିଆ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମେଡିକାଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଜରୁରୀ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଏସବୁ ଡେମୋ ଦେଖାଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ଜୋତାମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 21ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ବାହାରିଛି। 8000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ +2 +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସି ନିଯୁକ୍ତି 2025 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ 8850 ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରୁ ଏନେଇ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ www.rrbapply.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।